So last time we saw alkyl groups, correct? So if one hydrogen atom from methane molecule is removed, then we get single bond CH3. Okay, if one hydrogen atom from ethane molecule is removed, then we get single bond C2H5 and so on and so forth. So these are called alkyl groups. These are groups. These are not molecules. Okay, these are not compounds. Remember that, because at least one carbon atom, or rather one carbon atom is there whose valency is not completely satisfied. Okay, that is the main thing. So let us study what functional groups are. Okay, and what is the difference between functional group and a substituent atom. Okay, and then we will see the types of functional groups and their nomenclature. Okay, so let me tell you one thing. Why functional groups exist in the first place is that, suppose we have a methane molecule. Okay, to begin with, we have a methane molecule CH4, and let us say we replace this hydrogen atom, okay, with something else. For example, मी याला एक chlorine atom ni substitute केलं. So instead of hydrogen, we have chlorine. So what do you get? You get something like this. So in trivial system name or in common name, it is called methyl chloride. What is it called? Methyl chloride. But if you go by IUPAC nomenclature, then its name is chloromethane. Okay, sometimes 1-chloromethane is also the name. Now, what is this chlorine atom? This is called as an heteroatom. What is an heteroatom? An heteroatom or group of atoms are the elements, okay, are the atoms of the elements which can be substituted for any hydrogen atom attached to the carbon. Okay, for any hydrogen atom attached to the carbon. If that hydrogen atom is being replaced or being substituted by some other atom or maybe groups of atoms, then it is called as a heteroatom. Okay, for example, chlorine च्या ऐवजी मी दुसरं काहीतरी घेतलं. सपोज हा आहे methane. Okay, instead of HV I put OH. You get methyl alcohol. Methyl alcohol. Or it is also called as methanol. Methanol पण म्हणतात. Okay, is that clear? So what is observed here is the substituents and the functional groups are different. Okay, मी तुम्हाला जे ते टेबल मी शिकवणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगेन डिफरन्स काय आहे. And remember that so that it will be easier for you to understand IUPAC nomenclature. Okay, but आता functional group म्हणजे काय बघूया. What is a functional group? The functional group is defined as an atom or group of atoms joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compounds. Okay, so characteristic chemical properties of the organic compounds. So depending on what functional group is attached or what atom or heteroatom or what groups of atoms are attached, depending on that, the functional, the properties or the chemical properties of that compound will change. For example, hydroxyl group OH. आपण याला हायड्रॉक्सिल आयन म्हणतो, तुम्हाला आठवत असेल OH मायनस किंवा हायड्रॉक्साइड आयन म्हणतो. तर हा OH ग्रुप आहे. व्हॉट इज ऑक्सिजन व्हॅलन्सी ऑफ ऑक्सिजन 2. सो हा ग्रुप आहे बघा. ओके, सो इथे काय लागेल R. व्हॉट इज R? एनी अल्काइल ग्रुप. ओके, R ला अल्काइल ग्रुप असं म्हणतात. Maybe aldehyde group can be attached, maybe carboxylic group or ketone group, or so many groups can be attached. So we will see one by one what are their characteristics and what are they called. So alkanes do not contain any functional group. The functional group of alkenes is considered as double bond. Okay, because valency of carbon is 4. While in alkynes, it is triple bond, linear. For other examples, refer table. We will see this table, of course, and then we will get the idea clear.
So what are the characteristics of functional groups? The chemical properties of the compounds containing the same functional group are similar. I'm not saying same, similar आहेत ते. Even textbook is saying similar. ते एका सारखे असतात, same नसतात. Therefore, the compounds of the same functional groups are identified using the same type of tests. Okay. The physical and chemical properties of the compounds of different functional groups are different. There exists a homologous series of compounds containing a particular type of functional group. For example, homologous series of alcohols, this and this. We'll talk about homologous series in the next paragraph maybe. आपण आधी स्ट्रक्चर वगैरे बघूया, आयसोमर्स बघूया, मग होमोलोगस सिरीज बघूया. ओके, सो दिस टेबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, मी आधी एक्सप्लेन करतो, बघा आणि मग तुम्ही नोट डाउन करा. ओके, वन बाय वन. नाउ इनिशियली टू बिगिन विथ वी हॅव टू मेक 2 पार्ट्स ऑफ दिस टेबल. ओके, हे कोण करत नाही आणि त्याच्यामुळे सगळा प्रॉब्लेम येतो. तर तुम्ही पण ह्याचे 2 पार्ट्स करून टाका. ओके, काय पार्ट्स आहेत ते सांगतो तुम्हाला. These are called, this is not a functional group, these are called substituents. ह्याच्यामध्ये फरक आहे, कळेल तुम्हाला, म्हणजे 2-3 एक्झाम्पल घेतल्यावर कळेल. आणि हा जो लोअर पार्ट आहे, these are called functional groups. Okay, the reason is that these are separate. In case of nomenclature, when we do nomenclature, then you will come to know की अरे हे वेगळे गोष्ट आहे. काय आहे ते मी सांगतोच थोड्या वेळात. So functional group, if halide is present, what are halides? Halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. We are not going to concentrate on fluorine because fluorine is highly reactive. Rather, it is so reactive that it burns. Okay, hydrocarbon content fluorine are really almost like explosive types असतात ते, आणि त्याचे रिएक्शन्स आपल्याला फार नाही आहेत. But nonetheless, these all halogens have the same chemical properties. Similar chemical properties. General formula is Rx. What is R? R म्हणजे अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप म्हणजे आता एक मगाशी एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला, CH3 आणि इकडे बॉन्ड आता रिकामा आहे क्लोरीनचा, कार्बनचा, इकडे क्लोरीन लागला. सो CH3Cl. ओके, CH3Br, CH3I, CH3F. ओके, मग यांची नावं कशी आहे? हॅलो अल्केन्स म्हणतात त्याला. हॅलो अल्केन्स म्हणजे हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स. Suffix is N. But their IUPAC nomenclature is slightly different from their trivial system name. Okay, so there are 2 systems of nomenclature. One is called trivial system. Okay, trivial system, or common system, common names, common system. And the other one is IUPAC. Anybody knows the full form of IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry, correct? Okay, so we are going to study mostly this, of course, but we should know the common system names also of some of the compounds, not all. पण ते मी सांगतो इव्हेंच्युअली, जसं आपण प्रॅक्टिस करू ना तसं तुम्हाला कळेल. Now the important thing to note, forget about common name. आता common name थोडंसं विसरा. हे खालचे नेम्स बघा यांचे बॉटमला दिलेले, क्लोरोमिथेन, क्लोरोइथेन, आणि इकडचे नेम बघा, मिथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनाल, इथेनॉल. म्हणून मी तुम्हाला 2 पार्ट्स करायला सांगितले याचे, की काय, इफ अ सबस्टिट्यूएंट लाईक दिस, halides are attached, then the name of that halide is present before. जरी इथं त्यांनी सफिक्स n दिलेला आहे ना, तरी ते जे नेम आहेत ना, if chlorine is attached you say chloro, if bromine is attached you say bromo, if fluorine is attached you say fluoro, and if iodine is attached you say iodo. Okay, so what will be the IUPAC names? Iodomethane, iodoethane,
fluoromethane, fluoroethane, bromomethane, bromoethane, bromopentane, whatever maybe. So the point to note is, if halogens are attached, then in IUPAC names, the the names of those halogens are before the parent name. पेरेंट कोण आहे? अल्केन हा पेरेंट आहे, लक्षात घ्या. व्हॉट इज द पेरेंट? अल्केन. त्याच्या आधी नाव लागतं. Whereas if functional groups like alcohol, aldehydes, carboxylic acid, ketones, ethers or esters are attached, or even amines are attached, then the names are attached. Then the those काय त्यांचे जे हे names आहेत किंवा short forms, these are attached after the parent name. For example, methanol ई जातं मिथेनॉल, इथेनॉल, ऑल मिथेन असं नाहीये. आर यू गेटिंग द डिफरन्स? तुम्हाला फंक्शनल ग्रुप आणि सबस्टिट्यूएंट मधला नॉमेनक्लेचरचा डिफरन्स कळतोय? हा, आपण जेव्हा करू ना तेव्हा तुम्हाला कळेल. आता मे बी एवढं कळणार नाही, कारण अजून आपण आयुपीएससी स्टार्टच नाही केलेलं. ते केलं ना की तुम्हाला ह्या सबस्टिट्यूएंट म्हणजे हॅलोजन सगळे आणि फंक्शनल ग्रुप मधला फरक कळेल. बऱ्याच वेळेला काय होतं, हा डिफरन्सच सांगत नाहीत आणि मग इतकं कन्फ्युजन असतं आयुपीएससी नेम मध्ये की अरे आता काय करायचं. पण हा जर डिफरन्स तुम्ही आता मार्क केला तर जेव्हा आपण आयुपीएससी करू तेव्हा तुम्हाला 3-4 एक्झाम्पल मध्येच फरक कळेल आणि मग तुम्हाला पक्क होऊन जाईल ते. यू विल हॅव नो डाउट्स व्हॉट्सएव्हर इफ यू ट्राय टू अंडरस्टँड द डिफरन्स बिटवीन सबस्टिट्युएंट्स अँड फंक्शनल ग्रुप्स. ओके, खूप सोपं आहे. ऑल राईट, एनिवेज, सो टॉकिंग अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स, what are those and how are the names given? बघा. ओके, आता हॅलोजनचं जर तुम्हाला कळलं, सो द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज हायड्रॉक्सिल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड OH. ओके, सो आर म्हणजे एनी अल्काइल ग्रुप असेल, C2H5 असेल, CH3 असेल. सो दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड अल्कोहोल्स. ओके, अल्कोहोल नावाची एक मोठी फॅमिली आहे, होमोलोगस सिरीज आहे त्यांची, अँड दे हॅव टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्होलेटिलिटी. Then they are highly flammable. Then they are organic solvents, and they have typical smell. Okay, असा थोडासा असा एक spirit type smell असतो त्यांना. And especially ethanol, which is used in petrol as well as for drinking also. Okay, जी दारू जी पितात त्याच्यामध्ये मेनली इथेनॉल असतं, कारण मिथेनॉल पिऊ नाही शकत कारण ते डेंजरस आहे. ओके, सो दीज आर सम टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल्स. So it's very easy. If you replace H with OH, you get alcohol. इतकं सोपं आहे. कुठलाही हायड्रोकार्बन घ्या, त्यातला एका कार्बनला अटॅच्ड असलेला हायड्रोजन, एक किंवा दोन पण एवढं आपण डिटेल नाही शिकणार आहे, म्हणून कुठलाही हायड्रोजन रिप्लेस करायचा OH ग्रुपनी, यू गेट अल्कोहोल. नाउ नोट हिअर, अल्कोहोल मध्ये OH पण आहे जो हा ग्रुप आहे, आणि नेमिंग मध्ये ऑल येतं म्हणून इथं OL पण आहे बघा अल्कोहोल मध्ये. ओके, सो OH ग्रुप म्हणजे ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन ग्रुप is attached to one of the carbon atoms in the hydrocarbon, then it is an alcohol. So how it is named? In the trivial system name, its name is methanol, CH3OH. Okay, one hydrogen of methane is replaced by OH, methyl alcohol. Okay, trivial name आहे methyl alcohol आणि IUPAC name आहे methanol. Similarly, if one hydrogen of ethane is replaced by OH, we get ethyl alcohol or ethanol. Sorry. त्याच्यानंतर काय मिळेल आपल्याला? प्रोपेनॉल, ब्युटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्झेनॉल. येते लक्षात? कळतंय नक्की कसं होतंय ते? हो सर. ओके सर, ते कॉमन नेम पण लक्षात ठेवायला लागतात. हो, कॉमन नेम पण काही काही लक्षात ठेवायला लागतात. मी तुम्हाला नंतर एक टेबल देतो ज्याच्यामध्ये कॉमन नेम पण आहे आणि IUPAC नेम पण आहे. ओके, काही काही ट्रिकी आहेत, ते 6-7 आहेत, ते मी तुम्हाला सांगतो नंतर. ओके, देन वी हॅव अल्डिहाइड्स. व्हॉट आर अल्डिहाइड्स? आता अल्डिहाइड मध्ये काय होतं तर इफ आय ट्राय टू इरेज दिस, तर हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे तो बघा कसा आहे. इथे सिंगल बॉन्ड H असतो, असं असतं ते, हे बघा तुम्हाला दिसतंय तर, आणि इकडं कुठलाही अल्काइल ग्रुप असतो, एनिथिंग. ओके, अँड सिन्स दे आर अल्डिहाइड्स दे गेट अ सफिक्स AL, आल. काय सफिक्स मिळतं? आल. फॉर एक्झाम्पल
आता समजा इथे फक्त हायड्रोजन घेतला मी, सपोज फक्त हायड्रोजन घेतला, तर किती कार्बन ऍटम आहेत? एक आहे. तर याचं कॉमन सिस्टीम नेम आहे फॉर्मलडिहाइड. फॉर्मलडिहाइड. ओके, जसं फॉर्मिक ऍसिड आहे ना अँड मध्ये, दॅट इज द बेसिक ऍसिड, त्याच्यामध्ये एक कार्बन असतो, तसं फॉर्मलडिहाइड. व्हॉट इज इट्स आयुपीएसी नेम? मिथेनॉल. वाय मेथ? मेथ का आलं? कारण एक कार्बन ऍटम. आपण ते टेबल लिहून घेतलं होतं इफ यू रिमेंबर. मिथेनॉल. 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन्स प्रोप, 4 कार्बन्स ब्यूट, तसं. सो 1 कार्बन इज देअर अँड दिस इज अन अल्डिहाइड ग्रुप. हा अल्डिहाइड ग्रुप आहे, इन्क्लुडिंग ऑफकोर्स दिस कार्बन. देन इट इज कॉल्ड मेथेनॉल. नेक्स्ट येणार आहे एथेनॉल. हे बघा, एथेनॉल. इट्स ट्रायव्हियल नेम इज ऍसिटल्डिहाइड. जसं ऍसेटिक ऍसिड आहे इथेनॉइक ऍसिड, तसं याचं नाव आहे इथेनॉल ऍसिटल्डिहाइड. ओके, सो दिस इज अल्डिहाइड. आता अल्डिहाइड आणि कीटोन, मी कार्बोक्सिलिक ऍसिड नंतर घेतो, आधी कीटोन घेतो, तुम्हाला फरक समजू दे कीटोन मधला. आता कीटोन मध्ये काय फरक आहे बघा, सगळं सेम आहे बरं का, बट देर इज नो हायड्रोजन nowhere. There are both alkyl groups, may be same, may be different. So I write R and R dash. Okay, तुम्ही इथं जर बघितलं हे बघा, ओके, तेवढाच फरक आहे. सो अल्डिहाइडची काय खासियत आहे? अल्डिहाइड हॅज ऍटलिस्ट वन हायड्रोजन ॲटम अटॅच टू द कार्बन ॲटम. ओके, द अदर कॅन बी हायड्रोजन or maybe any alkyl group. That depends. Okay. So aldehyde group is attached at one end of the carbon chain. Always it is attached at either the left or the right end of the carbon chain. It is not exactly in the middle. Whereas ketone has to be in the middle, somewhere in the middle. Not I'm saying exactly middle, but it cannot attach at the end. का? कारण R and R dash cannot be H. जर यातला कुठला जरी H झाला तर तो अल्डिहाइड होणार आहे. It is not going to be a ketone then. Okay. So what is the basic ketone? Now the question arises, अरे मग simplest ketone कुठला आहे? तर of course CH3 आणि इकडे CH3. So there are 2 carbon atoms now which are separately attached. म्हणजे टोटल किती होणार आहेत? तर टोटल 3 होणार आहेत. ओके, हा पण मेजर करायचा, इन बाय द वे हा मेजर करायचा 1 2 3. तर ह्याचं नाव येणार आहे ऍसिटोन ट्रायव्हियल नेम मध्ये. And if you see this, there are 3 carbon atoms. त्यामुळे याचं नाव येणार आहे प्रोपेनोन. ओके, नाव काय येणार आहे? प्रोपेनोन. मग तुम्ही विचाराल सर मग ह्याला इथेनॉन वगैरे काय नाहीये का? मिथेनॉन, इथेनॉन नाही. नो इथेनॉन, नो मिथेनॉन, संपला विषय. का नाहीये? कारण आयुपीएससी नेम प्रमाणे ते होऊच शकत नाही. आर यू गेटिंग द पॉइंट? कळतंय ना नक्की काय बोलतोय? हो सर. येस सर. हा, मग नेक्स्ट अल्डिहाइड नेक्स्ट कीटोन कुठला येणार आहे? पेंटेनोन. ओके, त्याचं नाव आहे आयुपीएससी नेम पेंटेनोन आहे, पण ट्रायव्हियल सिस्टीम नेम आहे डायइथाइल कीटोन. वाय डायइथाइल कीटोन? तर बघा सांगतो तुम्हाला. डायइथाइल कीटोन म्हणजे काय? हे बघा, इथे पण कार्बन आहे आणि इथे पण कार्बन आहे. सो यू कॅन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट और राईट, कुठनंही नंबरिंग करा, तुम्हाला मिळतील 5. आणि नॉर्मल जी आयुपीएससी जी नॉर्मल सिस्टीम आहे ट्रायव्हियल सिस्टीम, त्याच्यामध्ये हा सेपरेटली काउंट करायचा आणि हा सेपरेटली काउंट करायचा. यू डोंट काउंट दिस कार्बन ॲटम. ओके, म्हणून हा इथाइल ग्रुप आहे. इफ यू हॅपन टू डू दिस, इथं 3 हायड्रोजन येणार, इथे 2 येणार, इथे 2 येणार, इथे 3 येणार. सो हा पण इथाइल ग्रुप आहे, हा पण इथाइल ग्रुप आहे. हाऊ मेनी इथाइल ग्रुप्स आर देयर? 2. सो इट्स नेम इज डायइथाइल कीटोन. Simple. But that is how the IUPAC system does not work. It works on the different rules. Of course, मी सांगतो तुम्हाला one by one, पण तसं नाही वर्क होत. मग त्याच्यामध्ये ना सगळे कार्बन ॲटम काउंट होतात, इवन दिस वन. म्हणून 5 कार्बन आहेत, म्हणून त्याचं नाव आहे पेंटेनोन. ओके, सो देर इज अ वास्ट डिफरन्स बिटवीन IUPAC नॉमेनक्लेचर अँड द ट्रायव्हियल सिस्टीम नॉमेनक्लेचर. ओके, बरं, आता कार्बोक्सिलिक ऍसिड बघूया. दीज आर ऑर्गॅनिक ऍसिड्स बाय द वे. याच्यामध्ये कुठलंही इनऑर्गॅनिक ऍसिड नाहीये. व्हॉट इज कार्बोक्सिलिक ऍसिड? C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच आणि इथे कुठलाही अल्काइल ग्रुप लागेल. तुम्ही म्हणाल सर मग याला आर ला मी एच लावलं तर ओके, एच लावलं तरी चालेल बेसिक. सो देर इज वन कार्बन ॲटम, इट इज कॉल्ड फॉर्मिक ऍसिड. फॉर्मिक ऍसिड. फॉर्मा इज द नेम गिवन टू द ऍन्ट. ओके, लॅटिन नेम आहे ऍन्ट. आणि ऍन्ट लाल मुंगी चावल्यावर आपल्याला थोडीशी जळजळ होती, आग होती, बरोबर आहे. फॉर्मिक ऍसिड होतं स्किन मध्ये. दॅट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मिक ऍसिड प्रेझेंट इन द स्टिंग, ऍन्ट स्टिंग मध्ये. आणि ते थोडस आपल्या टिश्यूज म्हणजे किंवा ब्लड वेसल्स मध्ये थोडस गेलं की मग आपल्याला ती जळजळ होती. दॅट्स इट. म्हणजे फार काही असं नाहीये, किरकोळ गोष्ट आहे. म्हणून याचं नाव फॉर्मिक ऍसिड आहे. बाय द वे, दिस इज द ट्रायव्हिल सिस्टीम नेम. देन व्हॉट विल बी आययुपीएसी नेम? आययुपीएसी नेमला ऑइक ऍसिड सफिक्स लागतो. हाऊ मेनी कार्बन ऍटम्स आर देअर? 1. सो मेथेन, ई जाणार, ई विल बी गॉन. मिथेनॉइक ऍसिड. काय नाव येणार आहे? मिथेनॉइक ऍसिड. नाउ instead of H, let's say we replace it with CHH, म्हणजे असं. ओके, अल्काइल ग्रुप. कुठला अल्काइल ग्रुप? मिथाइल ग्रुपने मी अटॅच केलं. देन इट्स नेम बिकम्स, ह्याच्यामध्ये नाही दिलेलं त्यांनी, ह्याचं नाव येतं ऍसेटिक ऍसिड. हे ट्रायव्हिल सिस्टीम नेम आहे बरं का. ऍसेटिक ऍसिड म्हणजे कोण? व्हिनेगर. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे व्हिनेगर. ओके, चायनीज गोष्टींमध्ये वापरतात ते, करेक्ट. आंबट चव असते त्याला. ऑफकोर्स इट इज एन ऍसिड. सो दिस इज द नेक्स्ट ऍसिड, ऍसिडिक ऍसिड. बट इट्स ट्रायव्हिल सिस्टीम नेम इज ऍसिडिक ऍसिड. इट्स IUPAC नेम विल बी इथेनॉइक ऍसिड. का? 2 कार्बन आहेत ना, मग इथेन, ई जाणार, इथेनॉइक ऍसिड. ओके, 2 वॉवेल्स एकत्र येणार नाही म्हणून ई आणि ओ एकत्र येत नाही. सो ई विल बी कॅन्सल्ड आउट फ्रॉम इथेन. द लास्ट ई इज कॅन्सल्ड आउट अँड वी गेट ऑइक ऍसिड. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड द सफिक्स हियर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? थोडाफार कळतंय? येस सर. गुड. लास्ट आहे इथर्स. तुम्हाला इस्टर्स जे आहे ते मी नंतर सांगतो. आता ह्याच्यात देण्यापेक्षा मी नंतर तुम्हाला त्याचं नॉमेनक्लेचर सांगतो तुम्हाला काय असतं. So what are ethers? Ethers are hydrocarbons in which, the basic structure is like this. म्हणजे 2 कार्बन ऍटम तर पाहिजेतच, कंपल्सरी. And these carbon atoms are not attached to each other directly. Instead, there is an oxygen which is the intermediary. Okay, दोघांमध्ये ऑक्सिजन आहे. आणि इथं हायड्रोजन येईल का? तर नाही. इथं हायड्रोजन नाही येऊ शकणार. लाईक कीटोन्स नाही येऊ शकत. हायड्रोजन आला की मग तो ईस्टर नाहीये, फंडामेंटली अनकरेक्ट आहे. ओके, सो इथर्स, त्याचं नाव आहे ऑक्झी. ऑक्झी नाव आहे त्याचं. आता ते पण ऑक्झी कसं आहे ते सांगतो तुम्हाला. आता सपोज दोन्ही अल्काइल ग्रुप सेम आहेत. ओके, लेट्स से बोथ आर मिथाइल ग्रुप्स. नाउ इन ट्रायव्हिल सिस्टीम नेम, द नेम इज व्हेरी इझी. जसं कीटोनचं होतं ना, डाय इथाइल कीटोन, तसं आहे dimethyl ether. Why di? 2. What are the functional groups attached? CH3. Not functional groups, alkyl groups. Okay, CH3 group is called methyl group. So dimethyl ether, very easy. Now suppose one group is methyl and another group is ethyl, for example. Now what will be the name? The name will be ethyl methyl ether. तुम्ही म्हणाल मग मिथाइल इथाइल इथर नाही का? नाही, मग अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट. ओके, इवन इन ट्रायव्हिल सिस्टीम नेम, instead of writing methyl ethyl ether, we give preference to ethyl because E comes first alphabetically than M. Okay, म्हणून याचं नाव ethyl methyl ether लिहिलं. If you write methyl ethyl ether, wrong. इवन त्याच्यामध्ये पण काही रूल्स आहेत थोडेसे. Now coming back to IUPAC nomenclature, this is going to be interesting now. आता IUPAC मध्ये असं आहे का काही? तर येस, त्याला पण थोडी रूल्स आहेत. काय रूल आहे? तर पहिलं लक्षात घ्या, त्याचं नाव काय आहे इथरचं? अल्कॉक्झी. अल्कॉक्झी अल्केन नाव आहे. जनरल नेम काय आहे बघा त्याचं? अल्कॉक्झी अल्केन. आता त्यांनी तर सांगितलं सफिक्स ऑक्झी आहे. ओके, लिहिलं सफिक्स ऑक्झी. मग एन पण आहे.
मग समजा दोन्ही सेम असतील, ओके, बोथ ग्रुप्स आर सेम, बोथ आर मिथाइल, नेम इज इझी, मिथॉक्झी मिथेन, व्हेरी इझी. नाउ द क्वेश्चन अरायझेस, अरे अल्कॉक्झी कुठला पार्ट आणि अल्केन कुठला पार्ट इफ द अटॅच्ड अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरंट. मग कुणाला नाव द्यायचं? तर तसं रूल असा आहे, ओके, जो छोटा आहे, येते का लक्षात तुमच्या, जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप आहे त्याला ऑक्झी लिहायचं. ओके, त्याला सफिक्स ऑक्झी लिहायचं स्मॉलर ग्रुपला, सिंपल. ओके, गिव्ह ऑक्झी सबस्क्रिप्ट, not subscript, sorry, suffix to the smaller alkyl group, and the remaining of course the bigger one will be alkane. मग याचं नाव काय येणार आहे? सांगा, याचं नाव काय येईल? मिथॉक्झी इथेन, not ethoxymethane. Are you getting my point? कळतंय? फरक कळतोय नक्की? तर ते असं असू शकतं का, मिथॉक्सी इथिन? नाही 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 नाही, मिथॉक्झी इथिन नसणार. नाही नाही नाही, ते मग इथर्स होत नाहीत, ते वेगळ्या वेगळ्या ह्याच्यात जातील. ते कळतंय का नक्की? हा, याच्यामध्ये शक्यतो सगळीकडे कार्बन मध्ये सिंगल बॉन्डच असणार आहे. ओके, त्याची नाव वेगळं होणार. म्हणजे कळतंय? इथरचा फंडामेंटल कळला? कळला नक्की? ओके, सो let us see structures. Okay, see, sometimes hydrocarbons have same molecular formula but different chemical formula. Okay, so before that let us talk about electron dot structure. Okay, structural formula, molecular formula, skeleton and condensed formula. हे सगळे मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल घेऊन सांगतो. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल ऑफ मिथेन. ओके, मिथेन, व्हॉट इज इट्स मॉलिक्युलर फॉर्म्युला? CH4. CH4 असतो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. नाव सपोज वी ट्राय टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस. आता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कसं काढायचं, थोडं नीट लक्ष देऊन बघा. समजा आलं, तुम्हाला माहिती आहे 9वीला होतं तुम्हाला थोडंसं, तर समजा आलं एक्झाम मध्ये, तर बघा, कार्बन हॅज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, करेक्ट, अँड इट इज विलिंग टू शेअर इट. अँड हायड्रोजन हॅज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. ओके, सो इट शेअर्स विथ कार्बन. ओके, त्यांना कार्बनशी प्रत्येक हायड्रोजननी शेअर केले. ओके, सो दीज आर सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. हे काय झाले? सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड झाले. सो दिस इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सिंपल, ह्याला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर म्हणतात. ओके, सो वाय त्याला क्रॉस आणि डॉट स्ट्रक्चर पण म्हणतात. वाय क्रॉस अँड डॉट? सी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिफरंट. ओके, टेक एनी ॲटम, टेक एनी एलिमेंट, अँड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज सेम. दे डोंट डिफर इन देअर प्रॉपर्टीज. त्याचा मास, त्याचं चार्ज सगळं सेम असतं. Then why cross and dot? Just for identification that cross is an electron of carbon and dot is the electron of hydrogen. Okay, just for काय म्हणू आपण, अंडरस्टँडिंग. ओके, असं काही वेगळे नाही आहेत इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस गिव्स राईज टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काय आहे? सो दिस pair of electrons, shared pair of electrons form one single covalent bond, म्हणून एक डॅश द्यायची between carbon and hydrogen. Okay, हे झालं CH4. This is called structural formula. Then we have skeletal formula. किंवा skeleton म्हणतात त्याला, skeletal formula. What is skeletal formula? In skeletal formula you just show carbon and the remaining bonds. And it is understood that the remaining bonds, remaining elements are hydrogens. That's it. Suppose the element is different, then you have to show it. Okay, and the rest will be hydrogen. Okay, समजा नाही आहे तर ते 100% hydrogenous असणार आहे. That is called skeletal formula. Okay,
and sometimes there are condensed formula. तर हे condensed formula मी नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला सांगतो काय condensed formula आहे तो. एवढं फक्त लिहून घ्या, एवढे टाईपचे सगळे फॉर्म्युला. हा झाला मॉलिक्युलर, झाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किंवा इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म्युला, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला अँड स्केलेटल फॉर्म्युला. ओके, एवढं लिहून घ्या पटकन. लेट्स से पेंटॅनॉइक ऍसिड. फक्त बघा, म्हणजे याचं पेंट म्हणजे 5 कार्बन असणार आहेत. ठीक आहे, तर याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आधी आपण काढूया कसा असतो बघा. स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. So first of all, since it has 5 carbon atoms, you draw all the 5 carbon atoms. Okay, and it is an acid, so it has acid group in it at the end. Okay, this is called acid group. Of course, in IUPAC nomenclature, you should count these carbons. Okay, itna start करायचं. Okay, so this is COOH is the carboxyl group, carboxyl acid group. So this carbon is also counted. Now the remaining will be hydrogens. Okay, जे remaining आहेत तिथे hydrogen येणार आहे. That's it. So this is the structural formula. Sometimes we write it in condensed formula also. Condensed formula. What is condensed formula? Instead of writing the bonds, we just write CH3. Okay. Sometimes a bond, or maybe directly also CH2, 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 COOH. This is called the condensed formula. Okay. Or maybe you can further condense it and write C4. बघा कसं लिहितो मी. C4 म्हणजे हे फक्त कंडेन्स करतोय मी. 5 plus 4, 9. C4H9COOH. This is also same pentanoic acid. Okay. कळलं नक्की? All right. So hydrocarbons are usually represented by their structural formula. The formula that shows how atoms of different elements are linked together in a molecule is known as a structural formula. Butane C4H10 is written like this. Okay, हे बघा, हा abbreviated किंवा condensed formula म्हणतात, and this is called skeleton. Okay, in skeleton sometimes even these hydrogen bonds are also not shown. Okay, that can also happen. So benzene होतं बघा, benzene ring. Okay, if you remember, this is called benzene ring. Okay, alternate double bonds असतात. That's it. एवढंच काढतात फक्त. This is called the skeleton or the benzene ring. Okay, so you can understand that at each corner, okay, each vertex is a carbon atom, and then remaining will be hydrogens till the valency of carbon, which is 4, is satisfied. असा तो concept. Now isomers. There are several types of isomers, and the property is called as isomerism, or the phenomenon is called as isomerism. So try to understand what isomers are. Isos means same and meros means parts. So compounds having same molecular formula but different structural formula for one or more reasons are known as isomers of each other, and the phenomenon is known as isomerism. Okay, isomers differ in physical properties or chemical properties or both. Classic example पण याचं घेऊया, butaneचं. Okay, so this is called N-butane or simply butane. N म्हणजे normal butane, म्हणजे ह्याला straight chain hydrocarbon म्हणतात. Okay, so all the hydrocarbons are attached to at the most 2. Okay, except the end ones. Okay, त्याला straight chain म्हणतात. If at least one carbon atom is attached to more than 2 carbon atoms, for example this one, then it is called as a branched chain hydrocarbon. So what is the difference between them?
there is the formula is same. C4H10. What is the difference? The arrangement of hydrogen and carbon atoms is different. Okay, so typically this will be called isobutane, जो LPG मध्ये असतो बाय द वे, बर का. हा आणि प्रोपेन हे दोन असतात. आयसो का? कारण हा जो मिथाइल ग्रुप आहे तो या मिडल कार्बनला अटॅच्ड आहे ना, म्हणून आयसोब्युटेन म्हणतात. ओके, पण IUPAC नॉमेनक्लेचर प्रमाणे ह्याचं नाव आयसोब्युटेन नाहीये. ह्याचं नाव काय? ट्रायमेथाइलिक मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन. का ते सांगेन मी नंतर. आता फक्त नोट करा तुम्ही. आताच सांगत बसलो तर आपला IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होईल. आता फक्त नोट करा. इट्स IUPAC नेम. Okay, you can note it in your textbook also here somewhere. It is called 2-methyl propane. Why? I will explain. Don't worry about it. Okay. So here we can see the same compound having same molecular formula can be represented in two different ways. These are called isomers of each other. Okay. ह्याला isomers म्हणतात. येते लक्षात. So this is a branched chain and this is a straight chain. Okay. As simple as that. Now, what type of isomers are there? Depending on the functional group, depending on whether the double or triple bond is there, depending on what is the size of carbon atoms, there are several isomers. त्यातले आपण फक्त 3 मेन बघायचे. खरं 4 आहेत, पण हा सिलेबस मेटामेरिझम नाहीये सिलेबस मध्ये. इव्हन आय थिंक फंक्शनल पण डिलीट केलं आता. ओके, पण हे मी तुम्हाला 4ही सांगतो वन बाय वन. So isomerism, structural isomerism and stereo isomerism or space isomerism, geometrical म्हणतात त्याला. ओके, म्हणजे लिटरली हे बघा, हा क्लोरीन इकडे आहे का इकडे आहे आणि बाकी ठिकाणी हायड्रोजन आहे, ह्याच्यावरनं पण फरक पडू शकतो. आता आपल्याला इकडे क्लोरीन आहे का बॉटमला आहे, ओके, ऍटलीस्ट 10th स्टँडर्ड मध्ये वी डोंट केअर मच, बट स्टील whether the chlorine is on the top or bottom makes the difference. त्याला space isomerism म्हणतात, which is covered in the 12th standard altogether. आपल्याला नाही येते. मग आपल्याला कुठले आहेत? आपल्याला स्ट्रक्चरल आहेत. त्यातले कुठले टाइप्स आहेत? चेन म्हणजे तुम्हाला कळलंच असेल, स्ट्रेट और ब्रांच्ड. देन पोझिशनल, the position of the double or triple bond, and then functional. मेटामेरिझम पण आहे, पण अगदी थोडंसं दिलं. दिस वोंट बी आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन. ओके, सो वन बाय वन आपण स्टडी करूया. बिफोर दॅट, राईट डाऊन द डेफिनेशन ऑफ आयसोमरिझम हिअर. आयसोमर्स, these two, and just give these two examples. Okay, एवढं फक्त लिहा.